Mass Intentions, Soul of Santan Michael Lopez, Month's Mind Mass by Family. Soul of Santan Michael Lopez by Rohana Miranda and Family. Soul of Evita Gonçalves, Month's Mind Mass by Gita Credo. Soul of Evita Gonçalves by Kenneth Gonçalves. Soul of Evita Gonçalves by Teresa D'Souza. For the Blessing on Family by Murel Kaulikar. For the Blessing on Fishing by Kaulikar family. Soul of Rosie Bastiat D'Souza by D'Souza family. Soul of Leo and Severin Fernandez by Vijay, Jerome and Lina. Soul of Alex by Bonnie and Pascal. Soul of Santan Michael Lopez by John Lobo and family. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary for the successful wedding program by John Lobo and family. Soul of Santan Michael Lopez by Virginia Joaquim Rodriguez. Thanksgiving to Saint Jerome by Amrita Pereira. For the good health of family by Amrita Pereira. For the good health of Father Marshall Lopez by Amrita Pereira. Soul of Santan Michael Lopez by Amrita Pereira. Soul of Santan Michael Lopez by Cecilia and Christopher. Soul of Bridget D'Souza by Cecilia and Christopher. For the good health by Cecilia and Christopher. For the good health of Father Marshall Lopez by Cecilia and Christopher. Soul of Santan Michael Lopez by Lourdes Dalmet. Thanksgiving for the safe journey to Jharkhand by Lourdes Dalmet. Thanksgiving to Saint Jerome by Rejoice Board. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Rejoice Board. Thanksgiving to all angels and saints by Aulaki Board. Soul of Benhur Gosal by Lourdes Dalmet. Souls in Purgatory by Lourdes Dalmet. For the well-being of family by Lourdes Dalmet. For the well-being of family by Fulu Nunes. For the well-being of Nadar family by Albert Nadar. For the blessing on business by Albert Nadar. Thanksgiving to Jesus and Our Lady of Perpetual Succor by Benita Cardos. Thanksgiving to Jesus and Saint Anthony by Dominic and Violet Cardos. Soul of Donald Gonçalves by Carmelita Gonçalves and family. Soul of Santan Michael Lopez by Tony Totten and family. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Adam Board. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Devdas Board. Soul of Gabriel and Rosie Briganza by Fatima D'Souza and family. Soul of Jack and Mary D'Souza by Fatima D'Souza and family. Soul of Santan Michael Lopez by Moti Fernandez and family. Soul of Santan Michael Lopez by Ullas Naik. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Nash Bindu. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Alankar Board. Soul of Louisa Joseph Babikar by Marilyn Bindu. Soul of Jonas Bindu by Anil Bindu. Soul of Father Jacob Uttankar by Anil Bindu. Soul of Babikar and Bindu family by Marilyn Bindu. For the blessing on fishing by Babylon Board Sisters. For the blessing on fishing by Remedy Mata Board. Soul of Aristo Patil by Regina Sanjay Patil. For the blessing on Sunrose Board by Sunrose Board. For the blessing on children by one person. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary for healing to son by one person. For the blessing on family by Dolce Govind. For the blessing on home by Shramika Ivan Govind. For the blessing on fishing by St. Anthony Board. For the blessing on board by St. Anthony Board. For the blessing on family by Dolce Govind. For the blessing on St. Anthony and Sujal Board by Reshma Muniz. For the blessing on family by Reshma Muniz. For the blessing on St. Andrew, St. Anthony and Marcia Board by Asunta Patil. For the blessing on family by Dongarkar family.
For the well-being of Muniz family by Parthik Muniz. Thanksgiving for the healing by Anselman Bindu. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Rufina Bindu. Departed soul of Bindu family by Rufina Bindu. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Prince Mandvigar. Thanksgiving to Saint Jerome by Pavitra Danbod. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Rihanna Gosal. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Divina and Senorita Dongarkar. For the blessing on family by Melissa and Sia Patil. For the healing by Reni Kaulia. Thanksgiving to Saint Jerome by Swapnil Robin Dennis. Thanksgiving to Saint Jerome by Castor Anton Dalmet. For the soul of all people by Castor Anton Dalmet. For the healing by Goriti Souls. Soul of Zito de Cruz by Goriti Rodriguez. For the speedy recovery of Prakash Jaiswal by Madhuri Hendricks. Thanksgiving to Saint Jerome by Ryan and Prashant D'Souza. For the special intention by Joel Jerome D'Souza. For the special intention by Renzi Edwin D'Souza. Soul of Michael by Arul Anandam and family. Soul of Sabri Amman by Arul Anandam and family. For the good health and success in studies by Ria and Dixon. For the good health of parents by Michael Treza. For the good health of parents by Delfina D'Souza. Soul of Leela Paulo Poli by Delfina D'Souza. Thanksgiving to Our Lady of Fatima by Gloria Ledinoy D'Souza. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Justin Master. Soul of Zito de Cruz by Goriti Rodriguez. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, Eucharist is the source and summit of our Christian life. ख्रिस्ती जीवनाचा पवित्र विसावळी हा एक उगम आहे आणि म्हणूनच आपण आपल्याला शक्य होईल त्या दिवशी आणि विशेष म्हणजे रविवारी प्रभू भोजन विधीमध्ये सहभाग घेत असतो. पवित्र विसावळीसाठी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला निमंत्रण देतो. आपल्यापैकी अनेक लोक हे निमंत्रण स्वीकारतात आणि प्रभू भोजनामध्ये सहभागी होतात.
परंतु असेही लोक आहेत की ते विविध प्रकारची कारणं देतात आणि प्रभू भोजन विधीमध्ये सहभाग घेत नाहीत. अशा लोकांसाठी आजच्या पवित्र मिस्साबळी विधीवेळी आपण खास प्रार्थना करूया की पवित्र ख्रिस्त शरीर काय आहे, पवित्र मिस्साबळी काय आहे, त्यामधून आपल्याला कृपा आणि आशीर्वाद कसा मिळतो आणि आपल्या जीवनाचा डोलारा त्यावरती कसा उभा असतो हे सत्य प्रत्येक ख्रिस्ती माणसाला समजावं, आपल्याला ते ज्ञान मिळावं आणि त्यासाठी आपल्याला पवित्र आत्म्याची बुद्धी मिळावी, शक्ती मिळावी, सामर्थ्य मिळावं. म्हणून आजच्या पवित्र मिस्सामध्ये विशेष प्रार्थना करूया. जीवनामध्ये मिस्साला येण्यासाठी आपण विविध प्रकारची कारणं दिली असतील. मला हे काम आहे, ते काम आहे, परंतु कधी कधी आपल्याला समजत नाही कोणत्याही कामापेक्षा आपल्या जीवनामध्ये पवित्र मिस्साबळी सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. आणि ही गोष्ट आपण पहिल्या प्रथम त्यामध्ये सहभाग घेतलाच पाहिजे आणि नंतरच आपल्या कामाला आपण सुरुवात केली पाहिजे. जर आपण पवित्र मिस्साबळीला प्रथम स्थान जीवनामध्ये दिलं नसेल तर त्याबद्दल मनामध्ये दुःख धरूया, परमेश्वराची क्षमा मागूया आणि या पवित्र मिस्साबळीमध्ये योग्य रीतीने सहभागी होण्यासाठी आपल्या मनाची, आपल्या आत्म्याची, शरीराची, बुद्धीची तयारी करूया. पापी जनांचे तारण करण्या प्रभु राया तू अवतरला. बदली घेऊनी क्षमा
Let us pray. May your grace, O Lord, we pray, at all times go before us and follow after, and make us always determined to carry out good works. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. First reading, a reading from the book of Isaiah. On this mountain, the Lord of hosts will make for all peoples a feast of fat things, a feast of wine on the lees, of fat things full of marrow, of wine on the lees well refined. And he will destroy on this mountain the covering that is cast over all prophets, the veil that is spread over all nations. He will swallow up death forever. And the Lord will take away from all the earth, for the Lord has spoken. It will be said on that day, Lo, this is our God. We have waited for him, that he might save us. This is the Lord. We have waited for him. Let us be glad and rejoice in his salvation. For the hand of the Lord will rest on this mountain. The word of the Lord. Thanks be to God. पौलाचे फिलिपिकरास पत्र ह्यातून घेतलेली आजचे पवित्र दुसरे वाचन. दैन्य अवस्थेत राहणे मला समजते, संपन्नतेतही राहणे समजते. प्रत्येक प्रसंगी अन्नतृप्त असणे आणि शुद्धीत असणे, संपन्न असणे आणि विपन्न असणे ह्याचे रहस्य मला शिकवण्यात आले आहे. मला जो सामर्थ्य देतो त्याच्याकडून मी सर्व काही करायला शक्तिमान आहे. तथापि माझ्या संकटात तुम्ही
झाले हे ठीक केले. माझा देव आपल्या गौरवी संपत्तीतून तुमची सर्व गरज ख्रिस्त येशूच्या ठायी गौरवाच्या द्वारे पुरवी. आपला देवपिता ह्याला युगानुगे गौरव असो. आमेन. हा प्रभूचा शब्द आहे. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. If you're hearing calling, listen to his voice. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. संत मत्तेच्या शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. येशू पुन्हा प्रमुख याजक आणि यहुदी लोकांचे पुढारी ह्यांना दाखले देऊन बोलू लागला. स्वर्गाचे राज्य कोणा एका राजासारखे आहे. त्याने आपल्या पुत्राच्या लग्नाची मेजवानी दिली आणि लग्नाच्या मेजवानीला ज्यांना आमंत्रण दिले होते त्यांना बोलावण्याकरिता त्याने आपले दास पाठवले, परंतु ते येईना. पुन्हा त्याने दुसरे दास पाठवले आणि त्यांना म्हटले की आमंत्रितांना असे सांगा, पहा मी जेवण तयार केले आहे. माझे बैल आणि पुष्ट पशु कापले आहे. सर्व सिद्ध आहे. लग्नाच्या मेजवानीला चला. तरी हे मनावर न घेता ते कोणी आपल्या शेतावर, कोणी आपल्या कामधंद्यावर गेले आणि बाकीच्यांनी त्याच्या दासांना धरून अपमान केला आणि त्यांना शिवे मारले. तेव्हा राजाला राग आला आणि त्याने आपले सैनिक पाठवून त्या अत्याचारी लोकांचा नाश केला आणि त्यांचे नगर जाळून टाकले. मग तो आपल्या दासांना म्हणाला, लग्नाची तयारी आहे खरी, परंतु आमंत्रित लायकीचे नव्हते. म्हणून तुम्ही चव्हाट्यावर जाऊन जितके तुम्हाला आढळतील तितक्यांना लग्नाच्या मेजवानीला बोलवा. मग त्या दासांनी रस्त्यावर जाऊन बरे वाईट असे जितके त्यांना आढळले त्या सर्वांना एकत्र जमवले आणि लग्नाचा मंडप जेवणाऱ्यांनी भरून गेला. मग राजा पाहुण्यांना पाहायला आत आला. तेव्हा लग्नाचा पोशाख न घातलेला असा एक माणूस त्याच्या दृष्टीस पडला. त्याला तो म्हणाला, मित्रा, तू लग्नाचा पोशाख न घालता येथे कसा शिरलास? त्याला काही उत्तर देता येईना. तेव्हा राजाने चाकरांना सांगितले, ह्याचे हातपाय बांधून ह्याला बाहेरील अंधारामध्ये टाका. तेथे रडणे आणि दात खाणे चालेल, कारण बोलावलेले पुष्कळ आहेत पण निवडलेले थोडे आहेत. प्रभूचे हे शुभवर्तमान.
लग्नाची मेजवानी तयार आहे, परंतु आमंत्रित लायकीचे नव्हते. शब्द आहेत आजच्या पवित्र शुभवर्तमानातील. ख्रिस्ताखाली जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, कारण परमेश्वराने आपल्यासाठी ही पृथ्वी निर्माण केली. ह्या पृथ्वीवरती त्याने आपल्याला निर्माण केलं. एक दिवस जसा आपला जन्म झाला आणि आपण ह्या जगामध्ये प्रवेश केला, त्याप्रमाणे एक दिवस मृत्यू येईल आणि आपण हे जग, ही पृथ्वी सोडून जाऊ. त्यापर्यंतचा जो मधला काळ आहे, वेळ आहे, हा परमेश्वराने आपल्याला दान म्हणून दिलेला आहे. आणि ह्या वेळेचा आपण सदुपयोग करणे, त्याचा योग्य असा वापर करणे फार गरजेचं आहे. जीवन आज आहे, उद्या नाही. आणि म्हणूनच प्रत्येक माणसाने त्याला मिळालेल्या वेळेचा सदुपयोग करणे गरजेचं आहे. तसं बघितलं तर प्रत्येक दिवशी आपल्याला परमेश्वराने 24 तास दिलेले आहेत. आजचं प्रवचन ऐकत असताना प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या मनाला आणि बुद्धीला प्रश्न विचारा की परमेश्वर मला 24 तास देतो, त्यातील 8 तास मी माझं कामकाज करतो आणि त्यानंतर उरलेले 16 तास मी काय करत असतो. कदाचित मला घरची कामं असतील, जेवण बनवायचं असेल, मित्रमैत्रिणीला भेटायचं असेल, झोपायचं असेल, परंतु त्यानंतर देखील काही वेळ उरतो. त्या वेळेचं मी काय करतो, हा विचार प्रत्येक माणसाने जर शांतपणे केला आणि गंभीरपणे केला तर आपल्याला समजतं की आपण आपला जास्त वेळ व्हॉट्सअपवर आणि मोबाईलवरती खेळण्यामध्ये घालवत असतो. फुकटचा वेळ घालवतात लोक. आज बसल्या बसल्या 50 जणाला फोन करत बसतात. आणि कशासाठी फोन करतात? जेवण झालं का? काय केलं होतं जेवायला? ही भाजी कशी करायची आणि ती डिश कशी करायची? अशा चौकशा करत आपण दिवसाचा वेळ घालवतो. परंतु देवाने ते 24 तास दिलेले आहेत. त्या 24 तासातले किती तास, किती मिनिटं आपण परमेश्वराची उपकार स्तुती करतो किंवा ते परमेश्वराला दान म्हणून देतो? बायबल आपल्याला सांगतं, जे देवाचं ते देवाला द्या आणि ते कैसराचं ते कैसराला द्या. कैसराचं ते कैसराला आपण देत असतो, परंतु ते देवाचं आहे ते देवाला द्यायला आपण विसरतो. आणि येथेच एक माणूस म्हणून आपण फार मोठी चूक करतो. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, दररोज पवित्र मिस्सा आपल्या चर्चमध्ये असते. अनेक जण घरी टीव्ही समोर बसलेले असतात, सोफा सेटवर लोळत असतात, परंतु एक अर्धा तास पवित्र मिस्सा ऐकण्यासाठी आपल्या ख्रिस्ती माणसाला वेळ नसतो. ही दररोजची आठवड्याची मिस्सा सोडाच, पण असेही काही महाभाग आहेत की वर्षानुवर्षे पवित्र मिस्सासाठी येत नाहीत किंवा वर्षामध्ये कधीतरी क्रिसमसला, कधीतरी गुड फ्रायडेला, तर कधीतरी ईस्टरला पवित्र मिस्सासाठी येत असतात. आणि ह्या लोकांना आता काय टायटल दिलेलं आहे, काय शीर्षक दिलेलं आहे? ECG कॅथलिक. ECG कॅथलिक म्हणजे ई म्हणजे ईस्टर, सी म्हणजे क्रिसमस आणि जी म्हणजे गुड फ्रायडे. या 3 दिवशी फक्त पवित्र मिस्सासाठी काही कॅथलिक लोक येतात, तर काही चर्चमध्ये कोण पण दाखवत नाही. आमच्या पॅरिशमध्ये धर्मगुरूला 3 वर्ष झाली, 4 वर्ष झाली, 5 वर्ष झाली, 6 वर्ष झाली, धर्मगुरूची बदली झाली, तोपर्यंत धर्मगुरू त्या माणसाला ओळखत नाही किंवा ती माणसं धर्मगुरूला ओळखत नाही. कधी देवळाचं तोंड बघितलं नाही, कधी फादरांची भेट घेतली नाही. त्या माणसांना एक मेंढपाळ म्हणून एखाद्या धर्मगुरूने ओळखायचं तरी कसं? आणि म्हणूनच माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो,
आम्ही आमच्या वेळेचं, आमच्या 24 तासाचं आम्ही करतो तरी काय? हा प्रश्न माणसाने स्वतःला विचारायला नको? अहो, ज्या भगवंताने, ज्या परमेश्वराने या भूतलावरती मला मिशन कार्य करण्यासाठी पाठवलं, त्या भगवंताचा मला पूर्णपणे विसर पडलेला आहे. माणसाने प्रगती करू नये, विकास करू नये, शिक्षण घेऊ नये, कामधंदा करू नये, पैसा मिळवू नये असं मी सांगत नाही. परंतु हे सर्व करत असताना, कैसराचं कैसराला देत असताना, देवाचं देवाला द्यायला माणूस का बरं विसरतो? हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारायला नको का? प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, फादर ज्या वेळेला इथे पवित्र मिस्सावळी अर्पण करतात, त्यावेळेला आपल्याला आपल्या सबकॉन्शियस मध्ये आपल्याला ठाऊक असता आज रविवार आहे आणि आपल्याला पवित्र मिस्सावळीसाठी गेलंच पाहिजे. शनिवारी संध्याकाळी मिस्सा असतो, रविवारी पहाटे मिस्सा असतो, रविवारी मध्यावर्ती मिस्सा असतो, पुन्हा संध्याकाळी मिस्सा असतो. विविध भाषेमध्ये पवित्र मिस्सा आपल्यासाठी धर्मगुरू अर्पण करत असतात. परंतु माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, अनेक लोक वेळ असून देखील पवित्र मिस्सासाठी येत नाही. जातील आणि संपूर्ण दिवस IPL मॅच बघत बसतील, टीव्ही समोर मॅच ते कार्यक्रम बघत बसतील, संपूर्ण दिवस ते डोळे मोबाईल मध्ये घालतील, चष्माचा नंबर बदलत जाईल, डोळे खराब होतील, परंतु माणूस मात्र त्या मोबाईल वरतीच. परंतु कधीतरी या आणि त्या परमेश्वराची भेट घ्या, ज्या परमेश्वराने आपल्याला निर्माण केलेला. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मोबाईल किती वेळ आपण वापरणार आणि किती वेळ आपण खोटी उदाहरणं देणार, खोटी कारणं देणार की मला वेळ नाही, मला कामाला जायचं असतं, मला नाईट ड्युटी असते, मला हे असतं आणि मला ते असतं. किती वेळ? एक दिवस परमेश्वर बोलावणार आहे आपल्याला, मग त्याला आपण सांगणार का, थांब, तुम्हाला बोलावतो, तुम्ही येतो, माझा मोबाईल आणि चार्जर घेऊन तुझ्या बरोबर येतो, असं सांगणार का? प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आणि म्हणूनच जे परमेश्वराचं आहे ते परमेश्वराला द्या. तो आपल्याला प्रभू भोजनासाठी, पवित्र मिस्सावळीसाठी निमंत्रण देतो. या माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आणि माझ्याशी येथे संपर्क साधा. मी तुमचा विधाता, मी तुमचा राजा, मी तुमचा मेंढपाळ. तुमच्यासाठी मी वेदीवरती जेवण तयार केलेलं आहे. माझे बैल आणि पुष्ट वासरू कापलेलं आहे. सगळं काही वेडिंग फीस्ट तयार आहे. यू जस्ट कम अँड पार्टिसिपेट अँड रिसीव दिस. हे तुम्ही घ्या, खा, प्या आणि माझ्या बरोबर हर्ष करा. परंतु त्यासाठी आपल्याला वेळ नाही. आणि आजच्या शुभवर्तमानामध्ये मत्ते आपल्याला तेच सांगतो. मत्ते म्हणतो, स्वर्गाचं राज्य कसं आहे? स्वर्गाचं राज्य एका राजाने त्याच्या मुलाच्या मेजवानीमध्ये दिलेल्या मेजवानीसारखं आहे. मुलाच्या लग्नाची मेजवानी त्यांना दिली आणि त्याने आपल्या प्रवक्त्यांना सांगितलं, जा तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी, गावागावामध्ये जा, प्रत्येक झोनमध्ये जा, आळीमध्ये जा, रस्त्यावर जा आणि त्यांना सांगा, चला राजाच्या, राजपुत्राच्या लग्नाची मेजवानी तयार आहे. राजाने पुष्ट वासरू कापले आहेत, बैल कापले आहेत आणि सर्व जेवण तयार आहे. तुम्ही या आणि राजाच्या पुत्राच्या लग्नाच्या मेजवानीमध्ये सहभागी व्हा, त्याच्या आनंदामध्ये सहभागी व्हा. परंतु त्या प्रवक्त्यांना त्या लोकांनी काय उत्तर दिलं? मला वेळ नाही. कोणी शेतावर निघून गेलं, कोणी कामधंद्यासाठी निघून गेलं. त्या लोकांना पैसा महत्वाचा होता, परमेश्वराची कृपा आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद महत्वाचा नव्हता. हे लोक इकडे जातात, तिकडे जातात, परंतु राजाच्या पुत्राच्या मेजवानीसाठी येत नाही. ही फार मोठी चूक केली. आणि एवढंच नव्हे तर हे जे कोणी सांगतात त्यांची त्याने बदनामी केली, टीका केली आणि या प्रवक्त्यांना त्यांनी ठार मारलं, जिवे मारलं. आणि अशा वेळेला राजाला राग आला. राजा खाली आला आणि त्याने या दुष्टांचा नाश केला. लक्षात ठेवा, त्या दुष्टांचा नाश केला. खोट्या सबबी देऊ नका.
जे कार्य आपल्याला करायचं आहे ते केलेच पाहिजे. आणि ते पवित्र आत्म्याचं इन्स्पिरेशन असतं, प्रेरणा असते. पवित्र आत्मा आपल्या ठाई सांगतो, नो, यू गो अँड प्रोक्लेम द गुड न्यूज. यू गो अँड डू दिस वर्क. दिस इज माय मिशन वर्क अँड आय एम टेलिंग यू, आय एम इन्स्पायरिंग यू टू डू. हे मी तुम्हाला सांगत आहे, परंतु ते केलं जात नाही. आणि मग त्यावेळेला परमेश्वराची इच्छा आपण मनामध्ये आपल्या जीवनात प्रमाण मानत नाही, त्यावेळेला दुष्टांचा सारखा आपला देखील नाश होतो. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, परमेश्वराची हीच इच्छा आहे की प्रत्येक कॅथलिक व्यक्तीने पवित्र भोजनामध्ये सहभागी व्हावं प्रत्येक रविवारी. परंतु हे घडतं आपल्या स्वतःच्याच कुटुंबामध्ये. अशी अनेक माणसं आहेत, कधीतरी येतात पवित्र मिसाला, कधीतरी ते इथे तिथे बसलेले हॉलमध्ये, चर्चमध्ये बसलेले दिसतात. अनेक जण मिसाला दांडी मारतात आणि जर विचारलं मिसाला काय आलं नाही, तर पोटात दुखत होतं, दात दुखत होता, गोळी घ्यायची होती, नळाला पाणी यायचं आहे, स्वयंपाक करायचा होता, मटणाला संडे आहे, मटणाला एवढी मोठी लाईन लागते, तर मटण आणि चिकन आणायचं होतं, पोरं घरी आहेत तर चांगलं जेवण करायचं आहे. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, ह्या सबबी देतो आपण. दुसरा वेळच नाही आपल्याला ह्या गोष्टी करायला. घरामध्ये 5-6 माणसं असतात तर एक माणूस राहू शकत नाही पाणी भरायला, आणि तो जो राहिलाय घरी तो शनिवारी संध्याकाळी मिसाला येऊ शकत नाही. ही ऍडजस्टमेंट आपल्याला करता येत नाही. ह्या खोट्या सबबी जे आपण देतो, कोणाला फसवतो? आपण स्वतःला फसवतो, देवाला फसवतो. लाज वाटायला पाहिजे आपल्याला. आपण काय करतो? आपण आपल्याच पायावरती कुऱ्हाड मारत आहोत, आपण आपल्याच पायावरती धोंडा मारत आहोत, स्वतःचा कपाळ मोक्ष करून घेत आहोत. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, परिस्थिती काय आहे, काळ काय आहे हे जाणून घ्या माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो. आज संपूर्ण जगामध्ये मिस्साबळी नाही, सगळ्या युट्यूब वरती पवित्र मिस्सा ऐकल्या जातात. लोकांचं समाधान होत नाही. लोक आध्यात्मिकतेसाठी, स्पिरिच्युअलिटीसाठी भुकेलेली आहेत. तुम्हाला माहिती आहे, लोक एका मागून एक लहानशा कारणासाठी डिप्रेस होत आहेत आणि एका मागून एक आत्महत्या करत आहेत. या गेल्या आठवड्यामध्ये 3 आत्महत्या घडल्या एका ठिकाणी. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आणि त्यातील एक माझा विद्यार्थी होता. आपल्या पॅरिशमध्ये एका व्यक्तीने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला वाचवण्यासाठी मला रात्री 1:30 वाजता त्यांच्या घरामध्ये जावं लागलं. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, एक कुटुंब मला फोन करतं आणि मला सांगतं, फादर आम्ही फार डिप्रेस झालेलो आहोत, कामधंदा बसलेला आहे, काय करायचं? आणि म्हणून आम्ही ठरवलेलं आहे, नवरा बायको आणि आमची 3 मुलं एकत्र आम्ही आत्महत्या करत आहोत. परमेश्वराने काय त्यांना प्रेरणा दिली माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आणि त्यांनी तोंडाने मला हे सांगितलं. आणि मी त्यांना सांगितलं, नाही, तुम्ही ताबडतोब माझ्या ऑफिसमध्ये या. आणि त्यांना समुपदेशन केलं आणि आज हे संपूर्ण कुटुंब जिवंत आहे. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनी, हे का घडतं? कारण प्रभू भोजन विधीमध्ये प्रत्यक्षपणे आपल्याला सहभागी होता येत नाही. हे आत्महत्येचे प्रकार ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वाढत गेलेले आहेत, लॉकडाऊन मध्ये वाढत चाललेले आहेत. का? कारण ह्या पवित्र मिस्सामध्ये आपला सहभाग नाही, परमेश्वराशी आपलं संबंध नाही, प्रभू भोजन विधीमध्ये प्रत्यक्षपणे आपण सहभाग घेऊ शकत नाही. इतकं सामर्थ्य आणि इतकी ताकद, इतकी शक्ती आणि इतकं बळ पवित्र ख्रिस्त शरीरामध्ये आहे, हे लक्षात घ्या. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, कदाचित आपली हीच भावना असेल आणि म्हणूनच माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, घाबरू नका. जरी आपण युट्यूब वरती पवित्र मिस्सा ऐकत असू तरी ख्रिस्त माझ्या बरोबर आहे आणि तो प्रवचनामधून, वाचनामधून, गायनामधून, प्रार्थनेमधून माझ्याशी बोलत आहे. हा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करा आणि मग हे आत्महत्येचे विचार, डिप्रेशनचे विचार तुमच्या मनामध्ये कधीच येणार नाही. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, प्रार्थना करा की करोनाचं संकट दूर हो
आणि लवकरात लवकर सगळी चर्चेस संपूर्ण जगामध्ये ओपन होवोत आणि आपल्याला ह्या पवित्र ख्रिस्त शरीरात विधीमध्ये सहभागी होण्याचा मान मिळो पुन्हा एकदा, सहभागी होण्याचा संधी मिळो पुन्हा एकदा. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, राजा आपल्यासाठी थांबलेला आहे. त्याच्या पुत्राचं लग्नाची मेजवानी तयार आहे. तो मला बोलावत आहे, तो तुम्हाला बोलावत आहे. या माझ्या लेकरांनो, आपल्याला निमंत्रण देत आहे. आपण लायकीचे आहोत का? होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, जे लायकीचे आहेत ते येतील आणि प्रभू भोजनामध्ये सहभागी होतील. परंतु ज्यांची लायकीच नाही हे निमंत्रण स्वीकारायचं, ते मात्र ही सबब देतील, ही सबब देतील, हे कारण देतील, ते कारण देतील आणि घरी बसतील. परंतु जे लायकीचे आहेत आणि ज्यांनी हे राजाचं आमंत्रण मनापासून स्वीकारलेलं आहे, ते चर्चमध्ये येतील आणि प्रभू भोजनामध्ये सहभागी होतील. आमेन. Please stand. All together, I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and the life everlasting. Gently close your eyes, join your hands and bow your heads. And let us pray for your own petitions. Let us pray for the intention of our Holy Pope Francis, Cardinal Oswald Gracious, all other bishops. Let us pray for the good health of all the priests and the religious. Let us pray for yourself and your all the family members, for their peace of mind, for their good health of body, mind and soul. Let us pray for the people who are suffering with various sickness, illness, especially COVID-19 or coronavirus. Those who are in the hospital, those who are at home, pray for their good health. There are more than 100 calls per day, even in the middle of night. People are requesting me to pray for them, pray over the phone. I remember them in a very special way in today's Eucharistic celebration, that Lord may stretch out His loving hand, touch all of them and heal them completely. Praying for the people and the people from our parish who are not attending the Eucharist. Praying for the people who are died and gone before us to the Lord, especially due to COVID-19. In our area and everywhere, people are dying in big numbers. Lord Jesus, grant them eternal rest
and save all of us. Pray for our jobs, business, our fields, those who are putting paddy, those who are putting vegetables, people who are working in the salt pans, people who are fisher folk. Pray for their fishing business and all of the problems they are facing. Pray for our school-going and college-going children. Many of them doesn't have any facility to attend the online classes on mobiles, on computers, that they may not get depressed. People who are depressed must go to the counselor, their teachers, and take good guidance from them. Let us pray. Heavenly Father, we thank you and praise you for the gift of this wonderful Sunday Eucharist. As you have invited us for this feast, we have come here and gathered around your holy table. Lord Jesus, feed us with your heavenly food. This prayer we make through Christ our Lord. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness and mercy, offer fruit of the earth, work of our hands, eat, drink, and the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness is fine. We offer fruit of the vine, work of our hands, infinite and the cup of joy. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands in the praise and glory of His name, for good and good of all creation. Accept, O Lord, the praise of your faithful with the sacrificial offerings, that through this act of devoutness we may pass over
to the glory of heaven, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery, and so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. प्रभू तू खरोखर पवित्र आहे, सर्व पावित्रांचा तू उगम आहे. ही दाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा आमच्यावर येतो. ही दाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर व रक्त बनव. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःखसहनापूर्वी त्याने आपल्या हातात भाकर घेतली, तुझे आभार मानले व ती भाकर म्हणून आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा. हे माझं शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिलं जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानावे व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचं हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांगण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. त्याच्या मरणाच्या पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे विद्या आम्ही तुला जीवनदायी भाकर व हा तारणदायक प्याला अर्पण करतो व तुझ्या समोर उभे राहण्यास आणि तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावे असे आम्ही विनवितो. प्रभू, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची तू आठवण कर. आमचे परमगुरु स्वामी फ्रान्सिस, आमचे महागुरु स्वामी ऑस्बर्ट ग्रेशियस,
इतर सर्व महागुरु व धर्मगुरु यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेने ख्रिस्ताला विश्रांती पावलेल्या आमच्या सर्व बंधू भगिनींची तू आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तवासी झालेल्या इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडवून दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता धन्यकुमारी मरिया सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासून त्या तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्याबरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह पवित्र आज्ञाच्या ऐक्या हे सर्व समर्थ पित्या नम्र तुझ्या पायी तुझा सन्मान व तुझा गौरव सदा सर्वदा होवो. तुझा आठव. As the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. But deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy may we always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look on us for the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, who take away the sins of the world, Lamb of God, who take the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter the banquet, but only say a word, and my soul shall be healed.
Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may make us sharers of his divine nature, who lives and reigns forever and ever. Amen. प्रभु तुम्हा बरोबर असो. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हास आशीर्वाद देवो. जा ख्रिस्ताच्या शांतीने प्रभू भोजनामध्ये नेहमी सहभागी होण्यासाठी तुम्हास पाठविण्यात येत आहे.